देश दुनिया च बसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट जी भास्कर जी और इंद्रप्रीत जी। जी आया जी। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। लंघी शाम सत्ता के गलियारियां च खूब हलचल वेखी गई। मंत्री एक दूजे नाल गल करते रहे कि जदों पैचअप हो गया सी फिर चिट्ठी क्यों लिखी गई, गवर्नर ने मोड़ महल्ला क्यों बोलिया, भावें ठंड ठंडौला है पर कंटेंट च गर्मियां अवारत पंगे वाली है। गल उस चिट्ठी दी सी जिहड़ी मुख मंत्री ने लिखी ते उहदे मोड़वे हल्ले दे विच जो गवर्नर ने किया, क्योंकि पिछले दिनों के विच बैकडोर चैनल राही लगभग सर्बसहमति बन गई सी कि चिट्ठियां दे जवाब देते सी, गवर्नर साहब संतुष्ट देखे गए। खैर सत्ता दे गलियारियां च काफी इस गल की चर्चा है कि लड़ाई नवें दौर च दाखल होगी की। दूजे बन्ने अज मुख मंत्री साहब ने अपने सीनियर अधिकारियों की एक मीटिंग सद्दी हुई है। भावें एजेंडा उहदे विच 26 तरीक नूं उत्तरी भारत की एक कौंसल जिहड़ी है, उत्तरी भारती कौंसल की मीटिंग के एजेंडे नाल संबंधित है, तैयारियां नाल संबंधित है कि पंजाब ने किवें पेश होना। मैं तुहानूं याद करावां कि पिछली 9 जुलाई 2022 च जदों जे सरकार बनी सीगी, जुलाई 9 नूं मीटिंग आ गई जयपुर इस उत्तरी भारती कौंसल की। उदों भी अमित शाह ही प्रोजाइड कर रहे सीगे। साडे वल्लों चीमा साहब, हरपाल चीमा जी और हरजोत बैंस शामिल होए सी, मुख मंत्री नहीं सी गए। इस बारी साडे घर दे विच है, अमृतसर साहब च है और इस बारी मुख मंत्री जाणगे लेकिन तैयारी नाल जाणगे। कल जाखड़ साहब भी जिक्र कुछ करते रहे सीगे, इस मामले ते जाने लेकिन इहदे विच अज मुद्दा अहम रहन वाला कि गवर्नर ने जिहड़े 50,000 रुपए के खर्चे ने उहदे बारे जिहड़ा पुछ लिया कि जे तुसीं मैनूं दस सको कि तुसीं 50,000 का जिहड़ा अनुमानित करजा लिया ये खर्चा कित्थे कित्थे, ताकि मैं केंद्र नूं दस सकां कि असीं तां आ बड़ी सोहनी इहदी वरतों कर ली है ते साडी हुण होर मदद करो, मतलब असीं पैसे बड़े सोहणे खर्चदे आ। खैर ये तां रौले ने। अगे वधदे आ, एक हाईकोर्ट दे विच सवाल पैदा हुंदा हुण उत्तरी भारत कौंसल दे विच की नशे दा मुद्दा भी आऊगा। हाईकोर्ट दे विच एड्रैस होया कि 3 सालां च किन्ने लोग, मतलब ये अंकड़े बोलदे आ धरातल दे कि किन्ने लोग नशे की ओवरडोज करके मारे गए और इहदे विच चीफ सैकटरी साहब नूं नोटिस किया गया कि इहदे संबंधी आण के जरा साफ होवो स्टेट की कर रही है, लेकिन की ये समुचा मामला 4-5 राज्यां नाल जुड़दा नहीं, इहनूं इहदे उत्ते भी गल होण दी संभावना है कि नहीं। इत्ते भी जाने आ भारत ते कनेडा दे रिश्तियां दे विच कई मोड़ घोड़ ने और कई चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां नितर के जदों सामने आउंदियां ने तां थोड़ी कंबणी फील हुंदी है कि इंटरनैशनल रिलेशनस के दरम्यान की कुछ चलता पिया, भारत और कनेडा के रिश्ते विगड़ जाएंगे होर जां इन्हां दे विच कोई ठंड ठंडौला वरत जाऊगा। भारत की राजनीति ते जरूर जावांगे, कल जो पार्लीमेंट होया, लेकिन पंजाब दे विच विजिलेंस दीयां कुछ कार्रवाइयां ने उहदे नाल तुहाडी सांझ पाउने आ। सब तो पहला इंद्रप्रीत जी मैनूं दस्सिओ, जदों मुख मंत्री अज उच्च पद्धरी मीटिंग च मिलणगे सारिआं नूं तां एजेंडा भावें होर होऊगा लेकिन चिंतन मंथन तां इह भी होऊगा कि गवर्नर साहब ने चंगी कच्छ चों मूंगली कढ मारी, असीं तां होर पुछिआ सी, उन्होंने होर पंगा सेड़ता। 50,000 का लोन, वैसे लोन बारे भी मैनूं जरूर दस्सिओ कि 1.25 साल च 50,000 का लोन पिछलियां सरकारां दे मुकाबले किन्ना कुआ, सांझ पाओ एक बारी। रंधावा साहब जे तां जिवें तुसीं किहा 50,000 का लोन, 50,000 का लोन हुंदा फिर तां गल ही कुछ नहीं थी। 50,000 करोड़ का लोन है वो जिहड़ा एडिशनल चढ़ गया है, मतलब एडिशनल चढ़ गया, टोटल चढ़ गया जिहड़ा इन्ना सालों के जिन्ना तुसीं ला लो 1.5 साल का वक्फा होया सरकार नूं आए दा। पहला आपां गल करदे हां जिहड़ी अज दी मीटिंग हैगी है, नॉर्थ जोन कौंसल की मीटिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुंदी है। अदरवाइज जे इस ते कोई गंभीरता दिखाई जाए तां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इदां दे इशूज हुंदे जिहड़े साडे स्टेटां नाल जिहड़े आपसी जिहड़ियां साडीआं पड़ोसी स्टेटां ने उन्हां दे नाल सांझे हुंदे है, वो इस कौंसल की मीटिंग दे विच हल हो जाते हैं या उन्हां दी दिशा वाल एक वधिया जाता है। पर मैं कुछ जिहड़े इशूज देख रहा इहदे विच जिहड़े इनलिस्ट हुंदे है वो लगातार उस तरह ही पे रहिंदे हैं। जिवें चंडीगढ़ का इशू हो गया, नदी जल विवादां का इशू हो गया, इस तरह के होर कई इशू ने। पिछली जोन कौंसल जिहड़ी नॉर्थ जोन कौंसल की मीटिंग सी उस तुहानूं याद होगा एक बड़ा अहम इशू आया सीगा, वो सीगा उज दरिया के उत्ते डैम बनाने की गल आई। वो बहुत इंपॉर्टेंट सी साडे वास्ते, खास तौर पर उदों जदों जिहड़ियां पड़ोसी स्टेटां साडीआं हैगीआं, चाहे हरियाणा होवे चाहे राजस्थान होवे, ये साडे तो लगातार पानी वधाउण दीआं मंगां करी जा रहे हैं कि पानी साडा
ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਵਧਾਓ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੈਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਉੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਯਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੌਰਥ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਏਜੰਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਖਬਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ 266 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ এনवायरमेंट ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ साहब आपने तो बोल दिया था तो इन्होंने किया नहीं है। सो शिकायत लाउणगे इस वारी जे साडे मुख मंत्री उत्थे वीटो नहीं करते। जे वीटो करनगे पुराने अगले 5-4 रिकॉर्ड दे विचों खबरां कढ के लाए, इन्हां दा ट्वीट कढ के लाए, बहस कढ के लाए भी तुसीं स्टैंड बदल लिया, तुसीं बदले क्यों? सवाल जवाब औखे पैण वाले जी, गल तोरो जरा। मैं वही कह रहा कि अज ये इशूज दे उत्ते भी गल होएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तो बहुत खुल के ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਪਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲਈਏ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲਈਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਐਸ ਸੀਐਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਸਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਸੀਐਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੌਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਚੱਲਦਾ ਟੌੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 5 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਢਣ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਸੀ, ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਗੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈਣ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਵੇਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਘਟਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ 90 ਕਿਲੋ ਸੀ ਕਿ 80 ਕਿਲੋ ਸੀ ਕਿ 70 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਵਧਿਆ ਕਿ ਘਟਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ? ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ 9 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੂੰ ਚਾਂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ SYL ਦਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ PGI ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੈਲਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬੈਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਣ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਆਮ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬੇ ਲਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਹੋਈ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤਖਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚਿੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਚਅਪਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਪਟੁਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੱਖ ਪਟੁਤਾ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੇ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਟ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੋਟ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਚਅਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 356 ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 356 ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 356 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਚਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਧੁਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1% ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਚੂਰੀ ਫੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 5660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਈ, ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਮੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਇਸੇ ਸਤਰ ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅੱਗੇ,
ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਏ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਪੜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਪੇ ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਬਜੂਡਿਸ ਮੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਪੇ ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ 25 ਪੈਸੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਬਾਲ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਹ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਜੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ 50 ਇਨ ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ % ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, 11.13, 11.5, 11.78, 9.91, 14.66, 15-16 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ 14 ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਵਧਿਆ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਧਿਆ 41.67 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਵੀ 41.67 ਕਰੋੜ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 31,000 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਓਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ 18,000 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ, ਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਤੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਇਹ, 49,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 41.67 ਇੱਕੋ ਸਾਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ 17-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21-22 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ 6.92, 8.59, 8.33, 8.36 ਤੇ 5.44 ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 11% GSTP ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਤਾ, 5.33, 5.36, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਜਾਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 25,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਹੱਦ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ GDP ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਾਉਡ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ % ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ GSDP ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ GDP ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ GSDP, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਸਕਲ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ GSDP ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ 3% ਸੀਗੀ, 3% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ GSDP ਟੋਟਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ 3% ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ,
ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਚ ਬੈਠਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੈਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਟੋਟਲ ਫਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ, ਦੁੱਧ, ਮੱਛੀ, ਮੁਰਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ GSDP ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਫਿਗਰ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਫਿਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਧੀ ਹੈ ਘਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ GSDP ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 3% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 3% ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 7-8% ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, 6-7% ਤੱਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹੱਦ 3% ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 0.50% ਯਾਨੀ 3.5% ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਉਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2 ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਹਰਿਆਲੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਐ ਜਮਾ ਖੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੋਨ ਮੋੜਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੋਨ ਮੁਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ, ਸੂਬੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੋਪੀਆਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੋਗੇ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਵਰਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੂ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੀਜ ਚੱਲਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਉਸਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਪਾ ਲਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਏ? ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ, ਪਰ ਨਸ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 266 ਮੌਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਆંકੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 266 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਟੈਨਿਓਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 38 ਮੌਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੋਂ,
21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 22-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 159 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੌਪ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 38 ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲੋ ਦੌਰਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 15 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 3 ਲੇਅਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 15 ਤੱਕ ਯਾਨੀ 2024 ਅਗਸਤ 15 ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਹਜੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 3 ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਿ 266 ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ 67 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੌਂ ਮਰਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਵੇਚੇ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਕਵੰਜ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਏ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਆ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਝੋਲ ਲੱਗਦਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ 4-5 ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 266 ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 2015, 16, 14, 15 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 2011-12 ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਰੱਗਸ ਵਧਾਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 22 ਤੇ 21 ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਵਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ 150 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 71 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਹੁਣ 156। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ 2015 ਚ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, 2017-18 ਚ ਵੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 2022-23 ਚ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਆਇਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਫਰਕ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆંકੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਆંકੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆંકੜੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਆંકੜੇ ਸੇਮ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਵੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲੰਘੇ, ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 92 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਫਲੋ ਆ ਔਰ ਇਹ ਫਲੋ ਕਤਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਓ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੋਈ 10 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਬੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾੜਾਂ ਬਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 2-2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਵੈਸੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਾਓ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ। ਸੋ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ I5 ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਆਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ OCI ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਉਹ ਬੈਨ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ 2029 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 50% ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧੂੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਮੇਸ਼ ਵਿਧੂੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MP ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MP ਨੂੰ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਦਾਂ ਦੇ MP ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ HD ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦਲ S, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ NDA ਫਾਰਮਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। TDP ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ। YSR ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ NDA ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਔਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 25 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, KC ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ।